मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातो दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिते गह्वरे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिते गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं। धन्यवाद महोदय। संतोष आचार्य इदानीं म्यूट् परिचयं करोतु। डॉक्टर वी सुब्रह्मण्यम महोदयाः भवतां सर्वेषां बहूनां परिचयः वर्तते, किन्तु औपचारिकनिमित्तं परिचयं करोमि। अत्र डॉक्टर वी सुब्रह्मण्यम महोदयाः 15 वर्षेभ्यः प्रभृति उस्मानिया विश्वविद्यालयस्थ संस्कृत अकाडेम्याम् उपनिदेशकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। इदानीम् एते महाशयाः प्रभारी वैदिक संशोधन मंडलम पुणे पट्टनस्थ वैदिक संशोधन मंडले प्रभारी निदेशकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एते महाशयाः व्याकरणशास्त्रे परिश्रमाः कृतपरिश्रमाः एवं रामकृष्णमाचार्युलु प्रभृतीनां महोदयानां सकाशे व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवन्तः। एवं संस्कृत परिषदि 25 संख्याकान् ग्रन्थान् एते संपादनं कृतवन्तः। एवं तत्र संस्कृत परिषदः जर्नल ऑफ संस्कृत अकाडेमी इति इत्यस्याः अपि संपादकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां संपादने बहूनि पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। एवमेव तत्र व्याकरणसम्बद्धं प्रायोगिकं व्याकरणम् इति इत्याख्यया शीर्षकया सुबर्तप्रकरणम् इति ग्रन्थम् अरचयत् तेलुगु भाषायाम्। एवमेव हनुमत्सुन्दरमिति, एवं तत्र ऋग्वेदश्राद्ध विषयेपि एकः ग्रन्थः रचितः एतैः महाशयैः। एवं परिशोधनरताः अध्यापन कर्मणि कुशलाः एते महाशयाः। एतेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरामि। अद्यतन विषयः वर्तते व्याकरणशास्त्रसम्बद्धं। शीर्षिका इयं वर्तते काव्येषु प्रयुक्तानां केषाञ्चन समस्तपदानां पाणिनीय प्रामाण्य विचारः इति। सुब्रह्मण्य महोदय प्रारम्भं कुर्वन्तु व्याख्यानं। श्री गुरुभ्यो नमः।
दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सर्वेभ्यः प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अत्र विराजन्ते मद्गुरुकल्पाः, संस्कृतपरिषदः निदेशकाः, आचार्याः नीलकण्ठं वर्याः, एवञ्च उस्मानिया विश्वविद्यालये आचार्यकक्षायां मम गुरुः आसीत्। अत्र विराजते श्रीमती शशिरेखा वर्या, एवञ्च अन्ये अत्र विद्यमानाः सर्वे ज्येष्ठाः। विभिन्नासु कक्षासु मया सह अध्ययनं कृतवन्तः बहवः छात्राः अत्र विराजन्ते। सर्वेभ्यः अहं सभापक्षतः प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। एवञ्च प्रदत्तः विषयः वर्तते व्याकरणविषयः। तस्मिन् विषये मया चितः अंशः वर्तते काव्येषु प्रयुक्तानां केषाञ्चन समस्तपदानां पाणिनीय प्रामाण्य विचारः इति। यथा आदेशः आचार्याणां अहं तेलुगु भाषया एव मम व्याख्यानम् अग्रे सारयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अंदरिकी नमस्काराలండి। ఇక్కడ ఒక మంగళాచరణ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ చదువుతున్నాను, ప్రయోగం చేస్తున్నాను, చూడండి. వాగర్థావివ సంపృక్తౌ అగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. దాదాపుగా సంస్కృత జగత్తులో ఈ శ్లోకము తెలియని వారు ఉండరు. రఘువంశము యొక్క మొట్టమొదటి శ్లోకం. పాణినీయ వ్యాకరణాన్ని చదివే విద్యార్థులకు గురువులు చెప్పే విషయం ఏంటి అంటే ప్రయోగ శరణం వ్యాకరణం. వ్యాకరణమంతా చదివిన తర్వాత తెలిసిన శాస్త్రాన్ని ఒకానొక కావ్యంలో ప్రదర్శించుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆ ప్రయోగాన్ని చేస్తూ వెళ్ళాలి. న్యూనాతి న్యూనం ఒక వ్యాకరణ అధ్యాపకుడు, వ్యాకరణ విద్యార్థి ప్రప్రథమైనటువంటి అనివార్యమైనటువంటి చదవాల్సిన కావ్యం ఏంటయ్యా అంటే రఘువంశ కావ్యం. కాబట్టి ఆ రఘువంశ కావ్యంలోంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మనకందరికీ తెలిసినటువంటి ఒకానొక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ స్వీకరించాను. వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. ఇక్కడ నాకు ఇచ్చినటువంటి విషయము వ్యాకరణ విషయం కాబట్టి నేను నా అంశాలన్నీ వ్యాకరణాంశభూతంగానే ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ సమస్త పదములు అనే శీర్షిక తీసుకున్నాను కాబట్టి సమాస భూయిష్టమైనటువంటి కొన్ని కావ్య ప్రయోగాల్లో పాణినీయ విచారము ఇక్కడ నా విషయం అండి. కాబట్టి కొన్ని కావ్యాల్లో, కావ్యం అంటే రఘువంశ కావ్యం మనకు ఎదురుగ్గా ఉన్నదే, కావ్యంలో ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలో నేను తీసుకున్నటువంటి రెండు పదాలు ఉన్నాయి. అక్కడ మీకు బోల్డ్ చేశాను. వాగర్థావివ, రెండవది పితరౌ అనేది. రెండు ప్రయోగాలు చాలా సరళమైన ప్రయోగాలు. అయితే ఇంతకుముందు సమస్త పదం అని అనుకున్నాం కాబట్టి సమస్త పదం అంటే సమాస భూయిష్టమైనటువంటి పదం. సమాసము అంటే ఏంటి? సమసనం సమాసః అని శాస్త్రకారులు పరిభాష చెప్పారు. సమసనం సంక్షేపీకరణం. ఏదైనా ఒక అంశాన్ని రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ పదాలతో చెప్పాల్సిన విషయాన్ని ఒక పదంతో చెప్పడం, దాన్నే సమాసము అంటారు. సూక్ష్మంగా చూస్తే సమసనం సమాసః. ఈ సమాసం ఎందుకు చేయాలి అంటే మొదటి ప్రయోజనం ఏంటి? రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదాలతో చెప్పాల్సిన విషయాన్ని ఒక పదంతో చెప్పడం అనేది ఒక ప్రయోజనం. అయితే శాస్త్రకారులు వారి శబ్ద వైచిత్రిని, వారి యొక్క
ప్రతిభా పాఠవాన్ని ప్రదర్శించడానికి సమాసాల్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. అయితే ఆ సమాసాల్లో విగ్రహవాక్యం తెలియకపోతే ఆ సమాసము ఏ సమాసమో తెలియక అర్థములు విపరీతంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో విగ్రహవాక్యం తెలియని సందర్భాల్లో అర్థము విపరీతం అవ్వడం వల్ల కొన్ని అనర్థాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకు? పాణనీయ పరంగా ఆ శబ్ద సాధుత్వము ప్రశ్నకు వస్తుంది. శబ్దము సాధు ఎలా అవుతుంది, ఈ శబ్దము ఎలా నిర్మించబడింది అనే ప్రశ్న వస్తుంది. అయితే ఈ సమాసము అంటే సమాసములు ఎన్ని రకాలు అని విభిన్న ఆచార్యులు భిన్న భిన్న మతాలను ప్రదర్శించారు. ఇక్కడ మీకు 2 శ్లోకాలు ఇచ్చాను. కేవలశ్చ అవ్యయీభావః ద్వంద్వః తత్పురుషస్తథ బహువ్రీహిశ్చ విజ్ఞేయః సమాసః పంచధా బుధైః. ఇది ఒక శ్లోకం. దీంట్లో ఎన్ని సమాసాలు చెప్పారు? కేవల సమాసము, అవ్యయీభావ సమాసము, ద్వంద్వ సమాసము, తత్పురుష సమాసము, బహువ్రీహి సమాసము అని 5 రకాలుగా సమాసాలు చెప్పారు. సమాస చక్రము అనే గ్రంథంలో కింద ఇంకొక శ్లోకం ఉంది చూడండి. షోఢా సమాసః సంక్షేపాత్ అష్టావింశతిధా పునః నిత్యానిత్యత్వ యోగేన లుగలుప్త్వేన చ ద్విధ తత్రాష్టధా తత్పురుషః సప్తధా కర్మధారయః సప్తధా బహువ్రీహిః ద్విగురాభాషితో ద్విధ ద్వంద్వోపి ద్వివిధో జ్ఞేయః అవ్యయీభావో ద్విధ మతః అని సమాస చక్రంలో చెప్పినటువంటి అంశం. ఇక సామాన్యంగా మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే సమాసాన్ని చూడండి. కేవల సమాసంగాను విశేష సమాసంగాను 2 విభాగాలు చేసుకోవచ్చు. కేవల సమాసము అంటే ఏంటి? బహువ్రీహ్యాది విశేష సంజ్ఞా వినిర్ముక్తః కేవలో అభిధీయతే అని నియమం చెప్పబడింది. కేవలము అంటే ఏంటి? ఇక్కడ విశేష సమాసము అనే పేర్లు, విశేషమైనటువంటి పేర్లు చెప్పబడ్డాయి. అవ్యయీభావము అని, తత్పురుషము అని, బహువ్రీహి అని, ద్వంద్వ అని, ఇలాగా విభిన్నమైనటువంటి నామకరణం చేయబడింది. కాబట్టి ఇలాంటి నామము లేనటువంటి సమాసాన్ని కేవల సమాసము అంటారు. అలాగా కేవల సమాసాన్ని మిగిలిన సమాసాలన్నింటినీ కూడిస్తే మనకు ప్రత్యక్షంగా కనబడుతున్న సమాసాలు 7 సమాసాలు. కేవల సమాసము, అవ్యయీభావ సమాసము, తత్పురుష సమాసము, బహువ్రీహి సమాసము, ద్వంద్వ సమాసము, కర్మధారయ సమాసము, ద్విగు సమాసము. ఇవి సామాన్యంగా స్థూలంగా మనకు కనబడే సమాసాలు. ఈ ద్విగు సమాసము మరియు కర్మధారయ సమాసము తత్పురుష అంతర్భేదాలుగా చెప్పబడతాయి. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుత విషయం కాదు, ఎందుకు అలాగానే తర్వాత మనం సందర్భానుగుణంగా నిరూపణ చేసుకుందాము. ఇక్కడ సమాస ప్రభేదాలను పరిశీలిస్తే తత్పురుష సమాసాన్ని సామాన్య తత్పురుష సమాసాలు 7. ఎలా అంటే ప్రథమా తత్పురుష, ద్వితీయ తత్పురుష. ప్రథమా తత్పురుషాన్నే ఏకదేశి తత్పురుషం అని అంటారు. ప్రథమా తత్పురుష లేదా విశేషణ విశేష్య భావ తత్పురుష విశేషణ విశేష్య భావ సమాసం అని కూడా అనొచ్చు, కర్మధార అని కూడా అనొచ్చు. కాబట్టి సామాన్యంగా ఈ తత్పురుష సమాసం 7 రకాలుగా ఉంటుంది. ప్రథమా తత్పురుష, ద్వితీయ తత్పురుష, తృతీయ తత్పురుష, చతుర్థి తత్పురుష, పంచమీ తత్పురుష, షష్ఠీ తత్పురుష, సప్తమీ తత్పురుష 7 రకాలుగా సామాన్యంగా. మరియు కర్మధారయ దానిలో మళ్ళీ అంతర్భాగాలు 9 అంతర్భాగాలు చెప్పబడ్డాయి. ద్విగు కూడా 3 రకాలు ఉంటుంది. తర్వాత నై మొదలగువి 5 రకాలు. ఇవన్నీ కూడా ఈ సమాస ప్రకారాలన్నీ కూడా తత్పురుష ప్రభేదానికి చెందాయి. అలాగే అవ్యయీ భావములో అవ్యయం విభక్తి సమీప సంవృద్ధ్యర్థాభావాత్యయ సంప్రద శబ్ద ప్రాదుర్భావ పశ్చాత్ యథానుపూర్వ యోగపద్య సాదృశ్య సంపత్తి సాకల్యాంతవచనేషు అనే సూత్రం ద్వారా చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. చాలా అర్థాలు అక్కడ ప్రకటించబడ్డాయి. అన్ని అర్థాల్లో విభాగం చేయడం ద్వారా మనకు 33 భేదాలుగా అవ్యయీభావం కనబడుతుంది. అది కాకుండా 12 భేదాలతో మనకు ఇక్కడ అవ్యయీభావం తెలుస్తుంది. అలాగే బహువ్రీహి సామాన్య భేదాలు 6, తర్వాత విశేష భేదాలు 9, ద్వంద్వ సమాసము మళ్ళీ ఇతరేతర యోగ ద్వంద్వము అని, సమాహార ద్వంద్వము అని, ఇలాగా మొత్తం సమాస ప్రభేదాలను పరిశీలించగా ఇదొక విశ్వరూపమైనటువంటి ప్రకరణం, చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రకరణం. కాబట్టి దీంట్లో ఒక సమాసానికి ఒక సందర్భంలో ఒక విగ్రహవాక్యం చెప్పవచ్చు,
ఉదాహరణ తీసుకుందాం, ఒకానొక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. రామకృష్ణౌ అని ఒక పదం ఉందండి. రామకృష్ణౌ అనే పదం ఉంది. ఇక్కడ దీన్ని సమాసం చేస్తే రామశ్చ కృష్ణశ్చ రామకృష్ణౌ అనే అర్థంలో ద్వివచనం ఇక్కడ ప్రయోగించబడింది. రామశ్చ కృష్ణశ్చ రామకృష్ణౌ అని. తర్వాత రామశ్చ కృష్ణశ్చ ద్వయోః సమాహారః తీసుకుంటే రామకృష్ణం అనే సమస్త పదం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా రామశ్చ అసౌ కృష్ణశ్చ అన్నప్పుడు రామశ్చ అసౌ కృష్ణశ్చ అన్నప్పుడు రామకృష్ణ అనే శబ్దం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకటే రామ కృష్ణ అనే రెండు పదాలతో మనం మూడు రకాల సమాసాలు చేయొచ్చు. ఏమని? రామకృష్ణం అనే సమాసం చేయొచ్చు, రామకృష్ణం అనే సమాసం చేయొచ్చు, రామకృష్ణ అనే సమాసం కూడా చేయొచ్చు. కాబట్టి సమాసము చాలా వ్యాపకమైనటువంటి విషయము. కానీ ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేష సందర్భాల్లో కొన్ని విశేష ఉదాహరణలు తీసుకొని ఇక్కడ శాస్త్రకారులు ఎలా నిరూపించారు, దానికి పాణినీయ ప్రమాణం ఎలా ఉంది అనేది మనం నిరూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మొట్టమొదటి విషయము వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ అనే మంగళ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి పదము పితరౌ అనే పదం అండి. పితరౌ అనే శబ్దంలో ఏమి వైశిష్ట్యము? ఇక్కడ మనకు కావ్య ప్రయోగం ఏంటి? పితరౌ జగతః పితరౌ అనే కావ్య ప్రయోగం. ఈ కావ్య ప్రయోగంలో ఏం వైశిష్ట్యం ఉంది అంటే ఇక్కడ మూడు రకాలుగా పదాలు ఏర్పడతాయి. పితరౌ, మాతా పితరౌ, మాతర పితరౌ అనే ప్రయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సిన విషయం. ఏమేం పదాలంటే మూడు పదాలు: పితరౌ, మాతా పితరౌ, మాతర పితరౌ అనే మూడు పదాలు మనం ప్రయోగించడం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. ఎలాగా? సామాన్యంగా మనకు తెలుసు ద్వంద్వ సమాసము. ద్వంద్వ సమాసంలో ఏకశేష ద్వంద్వము. ఇది ఏకశేష వృత్తి, సమాస వృత్తి కాదు, ఇది వేరే వృత్తి. మళ్ళీ వృత్తి అనేది విశేషం, మళ్ళీ అది వేరే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏకశేష వృత్తి విషయంలో దీన్ని సమాసంగాను భావిస్తారు, లేదా ఏకశేషము భిన్నంగాను భావిస్తారు. ఇప్పుడు ద్వంద్వంలో ఏకశేషం అనేది ఒక ద్వంద్వ వృత్తిగా భావిస్తే, సమాస వృత్తిగా భావిస్తే, మాతాచ పితాచ అనేది విగ్రహ వాక్యం తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ సమాస నియామక సూత్రం, సమాసాన్ని నిర్ణయించే సూత్రం ఒకటి ఉంటుంది. ప్రతి సమాసానికి కూడా సమాసాన్ని నిర్ణయించే సూత్రం ఉండాలి, లేకపోతే అది సమాసం కాదు. మనం లౌకికంగా ప్రయోగం చేయడానికి అర్హులము కాము. ఏదైనా సమాస నియామక సూత్రము, సమాస విధాయక సూత్రం ఏదైనా ఉండాలి. ఇప్పుడు మాతాచ పితాచ అనే విగ్రహ వాక్యంలో, విగ్రహ వాక్యం అంటే ఏంటి అంటే మనం ప్రయోగిస్తున్నటువంటి మాతా పితరౌ అనే ఒక శబ్దానికి అర్థం ఎలా చెప్పాలి అనే ప్రయోగంలో సమాస భూయిష్టమైన సమాస వృత్తిలో ఈ అర్థాన్ని విగ్రహ వాక్యం అంటారు. సమస్త పదానికి అర్థము చెప్పే క్రమాన్ని మనం విగ్రహ వాక్యం అంటాం. వ్యాకరణ పరిభాషలో చూస్తే విగ్రహ వాక్యం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. లౌకిక విగ్రహ వాక్యము అని, అలౌకిక విగ్రహ వాక్యము, ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ లౌకిక విగ్రహ వాక్యం ఏంటి? మాతాచ పితాచ. ఇక్కడ సమాస విధాయక సూత్రం చార్థే ద్వంద్వ, అంటే చ అనే ప్రయోగం జరిగినప్పుడు ద్వంద్వ సమాసము చేయవలెను, ఇది అర్థం. ఇక్కడ మాతాచ పితాచ అని వచ్చినప్పుడు ప్రశ్న ఏర్పడుతుంది. ఏంటి ప్రశ్న? మాతాచ పితాచ అన్నప్పుడు ఇంట్లో బాధ్యతలన్నీ నిర్వర్తించేవాడు తండ్రి, ఇంట్లో భోజనాన్ని తర్వాత పిల్లల బాగోగులు చూసుకునేది తల్లి. మరి ఈ రెండు పదాల్లో మొదట ఏ పదాన్ని ప్రయోగించాలి అనే ఒక పెద్ద సమస్య. అయితే ఆ సమస్యకు సమాధానంగా ఒక సూత్రం చెప్పబడింది. అభ్యర్హితంచ అనే ఒక సూత్రం, ఒక వార్తికం. అభ్యర్హితంచ ఏంటి? అభ్యర్హితంచ అంటే ఏం చెప్తోంది అంటే, తండ్రి కన్నా తండ్రి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తాడు, తల్లి కూడా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తుంది. కానీ
తండ్రి కన్నా 9 నెలలు ఎక్కువ బాధ్యతను స్వీకరిస్తుంది తల్లి. కాబట్టి కింద చూడండి, కింద లైన్ లో గర్భధారణ పోషణాభ్యాం తేన మాత గరీయసి, స్కంద పురాణంలో చెప్పినటువంటి మా వాక్యం. అలాగే పితృదశ గుణామాత గౌరవేణ అతిరిచ్యతే, కాబట్టి తండ్రి కంటే తల్లి గౌరవప్రదురాలు. కాబట్టి మొదటగా ఏం చెప్పాం, మన ఉపనిషత్తుల్లో ఏం చెప్పారు, మాతృదేవో భవ అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ మాతాచ పితాచ అనే విగ్రహవాక్యంలో ఏ పదాన్ని ముందు ప్రయోగించాలి అంటే మాతృ శబ్దాన్ని ముందు ప్రయోగించాలి. ఎందుకు? తండ్రి కన్నా 9 నెలలు గర్భధారణ పోషణలు చేస్తుంది కాబట్టి తండ్రి కన్నా తల్లి గొప్పది. అది అంతేకాకుండా మత్స్య పురాణ ప్రకారం పితృ దశగుణామాత గౌరవేణ అతిరిచ్యతే, గౌరవ విషయంలో తండ్రి కన్నా 10 తల్లికి బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది, గౌరవానికి అర్హురాలవుతుంది. కాబట్టి ఈ కారణాల చేత అభ్యర్హితంచ అనే వార్తికం ద్వారా ఏం చెబుతున్నారు అంటే తండ్రి కన్నా తల్లి గరీయసి గొప్పది కాబట్టి ఆ మాతృ శబ్దాన్ని ముందు ప్రయోగించాలి. కాబట్టి మాత పిత అయిపోయింది. తర్వాత సమాస కార్యంలో పెద్ద పెద్ద కార్యాలను ఉంటాయి, అవన్నీ నిర్ణయించిన తర్వాత ఒక మాతృపితృ అనే శబ్దం ఏర్పడుతుంది. చివరికి ఏమొస్తుందండి, మాతృపితృ శబ్దం ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడిన తర్వాత దీనికి ఇంకా ఆనంగురుతో ద్వంద్వే అని ద్వంద్వ సమాసంలో ఆనంగా ఆదేశం చేసిన తర్వాత ఇది ద్వివచనం కాబట్టి మాతా పితరౌ అనే రూపం ఏర్పడుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏకశేష వృత్తిలో మనం గమనిస్తే అక్కడ మాతృ శబ్దానికి శేషం ఏర్పడుతుంది. సూత్రం ఏంటి? పిత మాత్ర అనే ఒక సూత్రం అండి. పితృశబ్దము మాతృశబ్దము ద్వంద్వ సమాసంలో ప్రయుక్తమైతే పితృశబ్దానికి శేషం అవుతుంది అని వ్యాకరణ సూత్రం. కాబట్టి పితృశబ్దాన్ని శేషం చేసిన తర్వాత మాతా శబ్దము అక్కడ లేదు, పితృశబ్దం ఉంది. అయితే పితృశబ్దము ఇప్పుడు ద్విత్వాన్ని ప్రదర్శించాలి. ద్విత్వాన్ని అంటే తల్లిని ప్రదర్శించాలి, తండ్రిని కూడా ప్రదర్శించాలి. కాబట్టి ఒక శాస్త్రవాక్యం ఉంది. ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన ఉంది. యహ శిష్యతే సహ లుప్యమానార్థాభిధాయి అంటే యహ శిష్యతే, ఏదైతే పితృశబ్దము శేషమవుతుందో అది లుప్యమానమైనటువంటి అంటే లోపించినటువంటి అర్థాన్ని కూడా స్వీకరిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ పితృశబ్దము ద్వివచన ద్యోతకం అవుతుంది కాబట్టి పితరౌ అనబడుతుంది. అలాగే శ్వశ్రూహుచ శ్వశురశ్చ శ్వశురౌ భవంతశ్చ భవత్యశ్చ భవంతః అనేది ఇక్కడ ప్రయోగాలు. ఇవన్నీ ఏకశేష ప్రకరణంలో మనం చదువుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ పితరౌ అనే ప్రయోగం కూడా మాతా పితరౌ, మాతాచ మాతాచ పితాచ అనే అర్థాన్ని ప్రకటిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇంకొక విశేషమైనటువంటి ప్రయోగము, మనకు తెలియనటువంటి ప్రయోగం ఏంటి అంటే ఒక సూత్రం ఉంది. మాతర పితరౌ ఉదీచాం. ఉదీచాం, ఈ ఉదీచి ఆచార్యులు ఒక విశేషమైనటువంటి ఒక ఆదేశాన్ని చేస్తున్నారు. ఆరంగ్ అనే ఆదేశం. ఆరంగ్ అనే ఆదేశం. ఈ ఆరంగ ఆదేశం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మాతర పితరౌ అనే ప్రయోగం కూడా సాధు ప్రయోగం అవుతుంది. కాబట్టి మాతాచ పితాచ అనే అర్థంలో మూడు పద ప్రయోగాలు మనకు లభిస్తూ ఉన్నాయి. పితరౌ, మాతా పితరౌ, మాతర పితరౌ అనే 3 ప్రయోగాలు కనిపిస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ వాగర్థావివ అనే సందర్భంలో ఒక విశేషమైనటువంటి ప్రయోగం జరిగింది. ఇప్పుడు దాదాపుగా అధ్యాపకుడు చెప్పడంత వరకు అక్కడ ఏమిటో మనకు తెలియదు. వాగర్థౌ ఇవ అన్నప్పుడు అది సంధినా సమాసమా అనేది మనకు తెలియదు. ఇక్కడ కేవల సమాసము అని మనం ఒక ప్రకరణాన్ని చూసాము. సమాసాల్లో ఒకానొక ప్రకారం ఏంటి? కేవల సమాసము. కేవల సమాసం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? విశేష సంజ్ఞా వినిర్ముక్త అని చెప్పుకున్నాము. అంటే విశేష సంజ్ఞ లేనటువంటి సమాసాన్ని కేవల సమాసము అంటారు. ఇప్పుడు కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే మన గురువులు అధ్యాపకులు మనకు చెప్పినటువంటి ఒకానొక ప్రయోగం భూతపూర్వ. ఈ భూతపూర్వ అనే ప్రయోగానికి మించి కేవల సమాసం ముందుకు నడవదు.
ఆ భూతపూర్వ అంటే ఏంటి? పూర్వం భూత, ముందు ఉండేవాడు అని ఒకానొక అర్థం అన్నమాట. భూతపూర్వ ఎక్స్ అనే అర్థంలో భూతపూర్వ అనే ప్రయోగం జరుగుతుంది. అయితే ఈ భూతపూర్వ అనే ప్రయోగంలో సమాస విధాయక సూత్రం సహసుప అనే సమాస విధాయక, దీనికి వేరే సూత్రం ఉండదు, ఒక జనరల్ సూత్రము. సహసుప అనే సుప్పు ఒక సుప్పుతో సమాసం పొందుతుంది, అంటే సుబంతము ఇంకొక సుబంతంతో సమాసాన్ని పొందుతుంది అనే సామాన్యమైనటువంటి సూత్రము. మరి ఇక్కడ మనకు ప్రయోగం అనే పదం కాకుండా కేవల సమాసంలో ఇంకేమైనా ప్రయోగాలు ఉన్నాయా? అది ఇక్కడ నేను చెప్పబోయే వైశిష్ట్యం. చూడండి, తతో పదమాగమ్య సరిపూర్వం అహం ప్రభో. మహాభారతంలో ఆది పర్వంలో ఒక ప్రయోగం ఉంది. ఏంటి? సఖిపూర్వం అనే ఒక ప్రయోగం. సఖిపూర్వం అనే ప్రయోగంలో ఉన్న విగ్రహవాక్యం ఏంటి? భూతపూర్వ సఖాయం అనే విగ్రహవాక్యం. ఇక్కడ ఈ సఖిపూర్వ అనే శబ్దంలో ఉన్న పూర్వ భూతపూర్వ అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. భూతపూర్వ అనే అర్థంలో ప్రయుక్తమైనటువంటి శబ్దము పూర్వ శబ్దం. కాబట్టి సఖిపూర్వం అన్నప్పుడు ఉన్న సమాసం ఏంటి? కేవల సమాసము. ఓకేనా అండి? తర్వాత ఇంకొక ఉదాహరణ, ఇంకా చాలా విషయాలు చర్చించుకోవాలి. తర్వాత శిశుపాల వధంలో ఇంకొక ప్రయోగం స్వీకరించాం. చూడండి, సువిస్తరా వచో భాష్యభూతా భవంతు మే అని ఒక ప్రయోగం. ఇక్కడ భాష్యభూతా, భాష్యభూతా అంటే భాష్యై తుల్యా సమానాః సమాహ అనే అర్థంలో ఇక్కడ భాష్యభూత అనే ప్రయోగం జరిగింది. ఇక్కడ భాష్యభూత అనే పదము కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. తర్వాత నసంహతాస్తస్య నభిన్న వృత్తయః కిరాతార్జునులో ఒకనొక ప్రయోగం మనకందరికీ తెలుసు. అగ్రంథః, అబ్రాహ్మణః, అనశ్వః, అనుపస్థితిః ఇవన్నీ నైతత్పురుష సమాసాలు అని అందరికీ తెలుసు. దాదాపుగా మనం నిత్య జీవితంలో ప్రయోగిస్తూనే ఉంటాము. అయితే ఇక్కడ చిన్న ప్రయోగం జరిగింది. నా సంహతాస్తస్య. కొంతమంది చూసి దీన్ని ఏమంటారు, ఓహో ఇక్కడ ఏదో ప్రూఫ్ రీడింగ్ ఉంది, ఇది తప్పు జరిగింది, ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయలేదు సరిగ్గా అనే సమస్య ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ నసంహతాస్తస్య అన్నప్పుడు ఇది ప్రూఫ్ రీడింగ్ సమస్య కాదండి. ఇదేంటి? కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. న అనే పదంతో సంహత అనే పదానికి సమాసం ఏర్పడి నసంహతాస్తస్య అనే ప్రయోగం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇదేంటండి? కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. అలాగే నభిన్న వృత్తయ అని, అభిన్న వృత్తయ అని లేదండి, నభిన్న వృత్తయ. మరి ఇది నైతత్పురుష సమాసం ఎందుకు కావద్దు అంటే, నైతత్పురుష సమాసం అయితే ఏమవుతుంది? అసంహతాస్తస్య అభిన్న వృత్తయ అనే ప్రయోగం ఉండాలి నైతత్పురుష సమాసం అయితే. ఇది నైతత్పురుష సమాసం కాదు. కాబట్టి ఏంటి? నా అనే పదం చేత ఇంకొక పదానికి సమాసం చేశారు. కావ్య శాస్త్ర విధులు కవులు చేశారు. కాబట్టి ఇది నసంహతాస్తస్య అనేది కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. అలాగే నభిన్న వృత్తయ అనేది కూడా కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. అలాగే ఉచ్చావచం నైక భేదం అమరకోశంలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రయోగము. నా ఏకః. సామాన్యంగా ఏం కావాలి? అనైక అని కావాలి. నా ఏకః నైతత్పురుష సమాసం చేస్తే ఏమవుతుంది? అనైకః అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నైక అనే ప్రయోగం ఉంది. నైకే విద్వాంసాః అనే ప్రయోగం చేస్తారు శాస్త్రకారులు. నైకః అనే ప్రయోగం ఏంటండి? నా ప్లస్ ఏకః. ఇది కేవలం సంధి మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ సంధి కూడా జరిగింది, సమాసం కూడా ఉన్నది. ఏం సమాసమయ్యా? కేవల సమాసానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. అలాగే మనకు రఘువంశంలో ఎన్నో కోకొల్లలైనటువంటి ఉదాహరణలు జాగ్రత్తగా చూడండి. సోహమా జన్మ శుద్ధానాం అఫలోదయ కర్మణాం ఆసముద్రక్షితీశానాం ఆనాకరథ వర్త్మనాం. ఒక మంచి శ్లోకం ఇది. ఇక్కడ రఘువంశ చరిత్రను చెబుతూ, రఘు మహారాజులు ఎలా ఉన్నారో చెబుతూ కాళిదాసు ప్రదర్శించినటువంటి శ్లోకం. ఏంటి, ఎలా ఉన్నారట ఆ రాజులు?
సోహం ఆజన్మ శుద్ధానాం ఇదొక పదం అండి. ఆఫలోదయ కర్మణాం రెండవ పదం. ఆ సముద్ర క్షితీశానాం అనే మూడవ పదం. ఆనాక రథవర్త్మనాం అని 4 పదాలు. దీంట్లో ఉన్న అర్థాలు మనం ఇప్పుడు గమనించాం, కేవలం సమాసమే చూస్తున్నాం. చూడండి ఏంటి ఇక్కడ మొదటి లైన్ చూడండి. ఆజన్మ అనే ఒక పదానికి శుద్ధ అనే, ఆ జన్మ అనేది అవ్యయీభావ సమాసం అండి. ఆ అని ఉపసర్గతో కూడుకున్నటువంటి జన్మన్ జన్మ శబ్దము, ఈ రెండిటికి అవ్యయీభావ సమాసం చేయగా వచ్చినటువంటి శబ్దము ఆ జన్మ. ఆ జన్మ అనే శబ్దానికి శుద్ధ అనే శబ్దాన్ని జోడించి కేవల సమాసం చేయబడింది. ఏమండి? కాబట్టి ఏమైంది? ఆజన్మ శుద్ధ అనే పదం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు ఆజన్మ శుద్ధ అనే పదానికి షష్ఠీ బహువచనం, షష్ఠీ విభక్తి బహువచనం ఆజన్మ శుద్ధానాం. అలాగే ఆఫల అనే అవ్యయీభావ సమాసానికి ఉదయ అనే ఆఫలోదయ కర్మ, ఆఫలోదయ అనే అవ్యయీభావ సమాసానికి కర్మ అనే పదం చేత కేవల సమాసం చేయగా ఆఫలోదయ కర్మణాం. అలాగే సేమ్ అలాగే ఆ సముద్రం అనే అవ్యయీభావ సమాసానికి క్షితీష అనే పదాన్ని కేవల సమాసం ద్వారా జోడ్చడం వల్ల అదొక పదం ఇది. ఏమైంది? ఆ సముద్ర క్షితీశానాం. అలాగే ఆనాక రథవర్త్మనాం అన్నిట్లో కూడా షష్ఠీ విభక్తి బహువచన ప్రయోగాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకో 4 ప్రయోగాలు చూడండి. యథావిధి హుతాగ్నీనాం, యథా కామార్చితార్థినాం, యథాపరాధ దండానాం, యథాకాల ప్రబోధినాం. ఇలా 4 ప్రయోగాలు ఇక్కడ కూడా అన్నిట్లో యథావిధి అనే శబ్దానికి, యథావిధి కూడా అవ్యయీభావ సమాసమే, యథావిధి అనే శబ్దానికి హుత శబ్దంతో సమాసం చేయగా ఇది కూడా కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. అలాగే యథాకామం అర్చిత, ఏమైంది? యథాకామార్చితార్థి, దీనికి తర్వాత మళ్ళీ ఇది కేవల సమాసం. అలాగే యథాపరాధ దండ, యథాపరాధ దండానాం, యథాకాలం ప్రబోధి, ఇలాగే 2 పదాలకు కేవల సమాసం చేయగా యథాకాల ప్రబోధినాం. ఇలాంటి ప్రయోగాలు వచ్చాయి. ఇవి 4 మొదటి శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి 4, ఇలాగా 8. ఇంకా 4 ప్రయోగాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాగా భూతపూర్వ అనే ప్రయోగమే కాకుండా మనము శాస్త్రంలో పరిశీలిస్తే ఇంకా ప్రయోగాలు ఉపలభ్యం అవుతూ ఉంటాయి. అయితే ఒక చిన్న ప్రశ్న ఇక్కడ ఏంటి అంటే, మరి కేవల సమాసం చాలా సరళంగా ఉంది. నైతత్పురుష సమాసంలో లాగా నకారానికి లోపం చేసి తర్వాత మళ్ళీ నుమాగమం చేసి కొత్త ప్రయోగాలు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు. సింపుల్ గా నా అనే శబ్దానికి ఇంకొక శబ్దాన్ని జోడించి కేవల సమాసం చేయొచ్చు కదా, నేను చేసుకుంటాను, ఇలాగా నేను ప్రయోగిస్తాను అంటే ఇది పెద్ద తప్పుగా పరిగణించారు శాస్త్రకారులు. ఏం చెప్పారు అంటే, కావ్యంలో ఉన్న ప్రయోగాలను మాత్రమే స్వీకరించి మనం లోక ప్రయోగాలు చేయాలి తప్ప కొత్తగా కేవల సమాస పదాలను మనం సృష్టించవద్దు. ఎందుకు అంటే అక్కడ అసాధుత్వ ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి మనకు అర్హత లేదు. కేవల సమాస భూయిష్టమైనటువంటి కొత్త పదాలు సృజించే అధికారము మనకు లేదు. కేవలం కావ్యకర్తలకు మాత్రమే ఆ అధికారం ఉన్నది. కాబట్టి అలాంటి మరికొన్ని ప్రయోగాలు చూడండి. అకస్మాత్, ఆశ్చర్య అనే అర్థాల్లో ప్రయోగాలు జరుగుతుంటాయి. కాకతాళీయం, అజాకృపాణీయం, అంధక వర్తకీయం, శేన కపోతి, ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఇవన్నీ కూడా ఛప్రత్యయాంత ప్రత్యయాలండి. ఇవన్నీ కూడా కేవల సమాస భూయిష్టమైనటువంటి ప్రయోగాలు. ఎందుకు? కాకతాళ, అజాకృపాణ మొదలగు ప్రయోగాలు వాక్య రూపంగా ప్రయోగించరు. కాబట్టి ఈ పదాలన్నీ కూడా కేవల సమాసానికి ఉదాహరణలు. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నసంహతాః నైకః, అలాగే మొదట మనం ప్రయోగించిన వాగర్థావివ అన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి వాగర్థావివ ఇవే న సమాసో విభక్త్య లోపశ్చ. కాబట్టి వాగర్థౌ అన్నప్పుడు విభక్తి లోపం అవ్వదు. విభక్తి లోపం అవ్వకుండా ఇవ అనే శబ్దం చేత సమాసం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని కేవల సమాసం అంటారు. వార్తికం ఏంటి?
ఇవేన సమాసో విభక్త్యలోపశ్చ అని ఇది సూత్రం అన్నమాట. కాబట్టి వాగర్థావివ అనే ఒక ప్రయోగం కూడా కేవల సమాసానికి ఉదాహరణ. ఇలాగా నిర్ణయం ఏంటి అంటే యథేచ్ఛం కేవల సమాస భూయిష్టాః ప్రయోగాః న కరణీయాః శిష్ట సాధుత్వ ప్రశ్న ఉదేతి. కాబట్టి శిష్ట సాధుత్వ ప్రశ్న అసాధుత్వ ప్రశ్న ఉద్భవిస్తుంది. కాబట్టి మనంతకు మనము ఇలాగా కేవల సమాస భూయిష్టమైన ప్రయోగాలు చేయకూడదు. ఏమండి, ఇక ముందుకెళ్దాం. మనము దసరా వచ్చింది అంటే ఒకనొక ప్రయోగం చేస్తామండి. నవరాత్రి అని ప్రయోగం. ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రయోగం చూశాను. నవరాత్రి లాంటి ఇంకొక ప్రయోగం. పంచరాత్రో వాయేష పాంక్తః పురుషః పాంక్తాః పశవస్తేన పురుషం చ పశూంశ్చ ఆప్నోతి. పంచవింశ బ్రాహ్మణం అనే గ్రంథంలో 21వ అధ్యాయంలో ఈ ప్రయోగం జరిగింది. పంచరాత్ర అనే ప్రయోగం జరిగింది. మరి పంచరాత్రి మనం నిత్య జీవితంలో రాత్రి అంటున్నాము అంటే నవరాత్రి అనే పదము అసాధు ప్రయోగము. అలాగే పంచరాత్రి అనే ప్రయోగము పాణినీయ దృష్ట్యా అసాధు ప్రయోగము. ఎందుకలాగా? దానికి ఉన్న నియమం ఏంటో తెలుసుకుందాం. చూడండి, పంచానాం రాత్రీణాం సమాహార. ఇక్కడ ఏమిటి ఉన్నది? పంచానాం రాత్రీణాం సమాహార. సమాహార ద్వంద్వ సమాసం. ఇక్కడ పంచానాం రాత్రీణాం సమాహార. అప్పుడు సూత్రం ఏంటి? విధాయక సూత్రం. తద్ధితార్థ ఉత్తర పద సమాహారేచ అనే ఒక సూత్రం. అప్పుడు ఏమైంది? పంచరాత్రి అనే పదము ఇది ప్రాతిపదికమే ఏర్పడింది. ఇంకా సుప్రత్యయాలు ఇంకా రాలేదు. ప్రాతిపదికం ఏర్పడిన తర్వాత అసలైన విషయం ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి? ఒక సూత్రం. అహహ సర్వైకదేశ సంఖ్యాత పుణ్యాచ్చ రాత్రే. రాత్రి శబ్దము ఉత్తర పదంగా ఉన్నప్పుడు అహన్న శబ్దము, సర్వ శబ్దము, ఏకదేశములు, తర్వాత సంఖ్యావాచక శబ్దాలు, పుణ్య శబ్దము, ఈ శబ్దాలు ఉన్నప్పుడు రాత్రి శబ్దానికి అచ్ అనే సమాసాంత ప్రత్యయము వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చింది ఏంటి? పంచరాత్రి అనే శబ్దానికి ప్రాతిపదికానికి అచ్ అనే సమాసాంత ప్రత్యయం చేసి భసమ్య లోపం అంటే భ అంటే ఇక్కడ రాత్రిలో ఉన్న ఇకారానికి లోపం చేయగా పంచరాత్ర అనే శబ్దం ఏర్పడింది. పంచరాత్ర అని. అయితే ఇంకొక సూత్రం రాత్రాన్హాహ పుంసి అనే ఒక సూత్రం. ఆ సూత్రం ద్వారా ఏమొచ్చింది అంటే పంచరాత్ర అనే ప్రయోగం ఏర్పడుతుంది. కాశికాకారుడు ఏం చెప్తున్నాడు? కింద వాక్యం చూడండి. పరంతు కాశికాకార మతానుసారం పుల్లింగేవ ప్రయోగ. కాబట్టి కాశికాకారుడు ఏం చెప్తాడు అంటే సంఖ్యా రాత్రాన్హాహ రాత్ర శబ్దముతో సమాసం జరిగితే, రాత్ర శబ్దంతో సమాసం జరిగితే అది పుల్లింగంలోనే ప్రయోగించబడాలి. కాబట్టి ఏమైంది? పంచరాత్ర అనే ప్రయోగమే ఉంటుంది. కానీ పాణిని ఆచార్యుల వారు లింగానుశాసనాన్ని రాశారు. ఆ లింగానుశాసనంలో ఒకానొక సూత్రం ఉంది. ఏంటి? సంఖ్యాపూర్వం రాత్రం క్లీబం. రాత్రి శబ్దం కంటే ముందు ఏదైనా పదముండి ప్రయోగం జరిగితే సమస్త పదం అయితే అది క్లీబంలో ఉండాలి, నపుంసకలింగంలో ప్రయోగించబడాలి. కాబట్టి ఏమవుతుంది? పంచరాత్రం అవుతుంది. కాశికాకారుడి అనుసారం ఏంటి? పంచరాత్ర పుల్లింగంలో ప్రయోగించబడుతుంది. కాబట్టి నవరాత్రం అనే ప్రయోగము గాని నవరాత్ర అనే ప్రయోగమే సాధుత్వం అవుతుంది. కానీ నవరాత్రి అనే ప్రయోగము అసాధు ప్రయోగము అని పాణినీయ విచారం. కాబట్టి మనము నవరాత్రి అనే ప్రయోగం చేయడము తప్పు ప్రయోగము. మరి రాత్రి శబ్దాల్లో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. రాత్రి శబ్దము ఉత్తర పదంగా ఉంటే మరి ఏ లింగాల్లో ప్రయోగించబడుతుంది? పెద్ద సమస్య. ఏంటి? దానికి చిన్న ఒక స్లైడ్ మీకు మీ ముందు ఉంచాను, చూడండి జాగ్రత్తగా. అహన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా అహన్ సర్వ ఏకదేశ. ఏకదేశ అంటే ఇలాంటి పదాలు అర్ధ, మధ్య, పూర్వ, ఉత్తర, అపర ఇలాంటి పదాలు. సంఖ్యాత అనే పదము లేదా సంఖ్యావాచక పదాలు, పుణ్య, ఈ పదాలు రాత్రి శబ్దం కంటే ముందు ఉంటే లేదా ఈ శబ్దాలకు ఉత్తరంగా రాత్రి శబ్దం ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? రాత్రిలో ఉన్న ఇకారానికి అహ సర్వైకదేశ సంఖ్యాత పుణ్యాచ్చ రాత్రే అనే సూత్రం ద్వారా అచ్ అనే ప్రత్యయం ఏర్పడుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా
అది పుల్లింగంలో ప్రయోగించబడుతుంది కాశికాకారుడి మతానుసారం. అహోరాత్ర ఏమైంది? అహోరాత్ర అంటే ఏమిటి? అహశ్చ రాత్రిశ్చ అనే అర్థంలో అహోరాత్ర అనే ప్రయోగం. అలాగే సర్వరాత్ర, పూర్వరాత్ర, మధ్యరాత్ర, మధ్యరాత్రి అనే ప్రయోగం లేదండి, మధ్యరాత్ర అనే ప్రయోగం చేయాలి. అలాగే పుణ్యరాత్ర, అలాగే అతిరాత్ర అనే ప్రయోగాలే చేయాలి. కాబట్టి దానికి మించి ప్రయోగాలు చేస్తే అపాణినీయ ప్రయోగం అవుతుంది. అలాగే సంఖ్యావాచకాః రాత్రి శబ్దేన సమస్యంతే తర్హి రాత్రి శబ్దస్థ ఇకార. చూడండి, సంఖ్యావాచక శబ్దాలు, ఒకవేళ సంఖ్యావాచక శబ్దాల పైన సంఖ్యావాచక శబ్దాలకు ఉత్తరంగా రాత్రి శబ్దం ఉంటే మాత్రము అది నపుంసకలింగంలో ప్రయోగించబడుతుంది. సూత్రం ఏంటి? సంఖ్యాపూర్వం రాత్రం క్లీబం అని పాణినీయ లింగానుశాసనంలో ఉన్న ప్రయోగం. కాబట్టి సంఖ్యాపూర్వం రాత్రం క్లీబం, సంఖ్యాపూర్వంగా ఉన్నటువంటి రాత్రి శబ్దంతో ప్రయోగం జరిగితే అది ఎప్పుడు కూడా నపుంసకలింగంలో ఉండాలి. ఇది పాణినీయ మతం. కాబట్టి ఏమవుతుంది ప్రయోగము? ద్విరాత్రం, త్రిరాత్రం, నవరాత్రం. నవరాత్రం అంటే ఏంటి? నవానాం రాత్రీణాం సమాహారః అనే అర్థం అండి. త్రిరాత్రం అంటే త్రయాణాం రాత్రీణాం సమాహారః. ద్విరాత్రం అంటే ద్వయోహో రాత్రియోహో సమాహారః. ఇలాగా విగ్రహవాక్యాన్ని చెప్పుకోవాలి, ఇలాగా సమాసాన్ని చేయాలి. అంతేగాని ఇది ద్విరాత్రి, త్రిరాత్రి, నవరాత్రి అనే ప్రయోగం చేయకూడదు. పాణినీయ మతానుసారం ద్విరాత్రి, త్రిరాత్రి, నవరాత్రి అనే ప్రయోగాలు అసాధు ప్రయోగం. అలాగే ఈ పైన నియమాలు అహన్న సర్వ ఏకదేశ సంఖ్యాత పుణ్య అనే పదాలు రాత్రి శబ్దానికి పూర్వంగా లేకపోతే, లేదా సంఖ్యావాచక శబ్దాలు రాత్రి శబ్దానికి పూర్వంగా లేకపోతే ఆ ప్రయోగాలన్నీ కూడా స్త్రీలింగంలో ప్రయోగించబడతాయి. ఎలాగా? అన్యత్ర రాత్రి శబ్దే ఉత్తరపదే సతి స్త్రీలింగే ప్రయోక్తవ్యాః. స్త్రీలింగంలో ప్రయోగం. శుభరాత్రి, శివరాత్రి అనే పదాలే ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇక్కడ పైన ఈ నియమాలు లేని కారణంగా. పైన నియమాలు అహన్న సర్వ ఏకదేశ సంఖ్యాత పుణ్య ఈ పదాలు లేవు, తర్వాత సంఖ్యావాచక పదాలు లేవు. కాబట్టి ఆ మిగిలిన ప్రదేశాల్లో మనం ఎప్పుడైతే రాత్రి శబ్దంతో సమాసం చేస్తామో అక్కడ ఆ పదము స్త్రీలింగంలో ప్రయోగించాలి. అది శాస్త్ర నియమం అండి. కాబట్టి నవరాత్రి అనేది తప్పు ప్రయోగం. మిగిలినవన్నీ ప్రయోగాలు శుభరాత్రి, శివరాత్రి అనేది సాధు ప్రయోగం. ఓకేనా? ఇంకొక చిన్న ప్రయోగం, సంఖ్య అని వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఉదాహరణ, రామాయణం నుంచి ఒక ఉదాహరణ. శృత్వా చైతత్ త్రిలోకజ్ఞో వాల్మీకేర్నారదో వచః. రామాయణంలో ఉన్నది. ఇక్కడ సంఖ్య మీకు ఇచ్చాను. ప్రతిగృహ్య త్రిలోకార్థం త్రిలోక హితకారిణః. ఇది రామాయణంలో ప్రయోగం. తాముత్తమాం త్రిలోకానాం పద్మహీనామివ శ్రియం. ఇది రామాయణంలో ప్రయోగం. దత్తం సురపతే పూర్వం త్రిలోక జయకాంక్షిణః. ఇది కూడా రామాయణంలో ప్రయోగం. అభిప్రేతస్త్రిలోకేశః తస్మాత్ నాన్యస్య మే పితాః అనే ప్రయోగం రామాయణంలో ప్రయోగం. త్రిలోకనాథేన సదా మఖద్విషః రఘువంశంలో ఉన్న ప్రయోగం. త్రిలోకనాథః పితృసద్మగోచరః కుమార సంబంధంలో ఉన్న ప్రయోగం. అన్నిట్లో త్రిలోక 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 అనే ప్రయోగం జరిగింది. ఇక్కడ త్రిలోక అనే ప్రయోగము ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే చూడండి జాగ్రత్త. త్రిలోక అనే ప్రయోగము సామాన్యంగా జరగకూడదు. ఎందుకు? ఒక సూత్రం ఉంది, దిక్ సంఖ్యే సంజ్ఞాయాం. దిగ్వాచకమైనప్పుడు లేదా సంఖ్యలతో కూడుకున్నప్పుడు అది ఒకవేళ సంజ్ఞ అయితే, ఒక పేరైతే అది ఎప్పుడు కూడా తత్పురుష సమాసానికి ఉదాహరణ అవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే అది త్రిలోక అనే ప్రయోగానికి అర్హతను పొందుతుంది. అంటే సామాన్యంగా మనకు తెలిసింది ఏంటి? సంఖ్య పూర్వం ద్విగు సమాసము. ఎప్పుడు కూడా సంఖ్య పూర్వంగా ఉంటే అది ద్విగు సమాసం అవ్వాలి. కానీ
త్రిలోక అన్న చోట ద్విగు సమాసం ఉందా అంటే లేదు. త్రిలోక అన్న చోట ఏముంది సమాసము? తత్పురుష సమాసం ఉంది. తత్పురుష సమాసము ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? త్రిలోక అనే రూపం ఏర్పడుతుంది. అది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? అది సంఖ్యతో కూడుకుంటే మాత్రమే. ఒకవేళ సంఖ్యతో కూడుకోకపోతే ఏమవుతుంది? త్రయాణం లోకానాం సమాహార, 3 లోకముల సమాహారము అనే సందర్భంలో సంఖ్యాపూర్వో ద్విగు అనే సూత్రం చేత ద్విగు సమాసం వచ్చి అకారాంతోత్తర పదో ద్విగు స్త్రియాం ఇష్ట, అకారము ఉత్తర పదంగా ఉన్నటువంటి ద్విగు సమాసము స్త్రీలింగంలో ప్రయోగించాలి అనే ఒక వార్తిక బలంగా ద్విగోహ అనే సూత్రం చేత నీ ప్రత్యయం చేయడం వల్ల త్రయాణం లోకానాం సమాహార అనేది త్రిలోకీ అవుతుంది. అంటే 3 లోకముల సమాహారము అనే అర్థంలో ఏం ప్రయోగం జరుగుతుందండి? అది త్రిలోకీ అనే ప్రయోగం జరుగుతుంది. కానీ అది సంజ్ఞ అయితే, సంజ్ఞ అంటే ఒక పేరు. త్రిలోకములు, ఒక 3 లోకములకు ఒక పేరు ఇచ్చారనుకోండి. ఒకవేళ సంజ్ఞ అయితే మాత్రమే అది తత్పురుష సమాసంలో పుల్లింగంలో ప్రయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక ప్రయోగం ఇస్తాను చూడండి. సప్త ఋషయ అని ఉందండి. సప్త ఋషయ, నెక్స్ట్ స్లైడ్ అదే. సప్త ఋషయ, ఇక్కడ సప్త అనే సంఖ్యా శబ్దం ఉంది, ఋషి అనే శబ్దం ఉంది. సప్త ఋషి అని నిశ్చితమైన వారు ఉన్నారు. ఏంటి చూడండి, స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి. విశ్వామిత్రో జమదగ్నిర్భరద్వాజోథ గౌతమః అత్రిర్వశిష్ఠః కశ్యప ఇత్యేతే చ సప్తర్షయః. లేదా కశ్యపోత్రి భరద్వాజో విశ్వామిత్రోథ గౌతమాః వశిష్ఠో జమదగ్నిశ్చ సప్తైతే ఋషయస్తథా. ఈ 7 మందికే సప్తర్షులు అనే పేరు. ఇంకా నా ఋషి చాలా గొప్పవాడు, నా ఋషి చాలా కృతశ్రమ చేసిన వాడు, కాబట్టి నా ఋషిని దేనిలో నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను అని నేను ఇంకొక ఋషిని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, అది సప్తఋషులు అనబడరు. వారు సప్తఋషులు అనేవారు నిశ్చితమైనటువంటి వారు, అక్కడ నియమించబడ్డారు. ఎవరు? కశ్యపుడు, భరద్వాజుడు, విశ్వామిత్రుడు, గౌతముడు, వశిష్ఠుడు, జమదగ్ని, ఈ 7 మందినే సప్తఋషులు అనాలి. కాబట్టి సప్తర్షయ అనేది ఇది సంజ్ఞ. సంజ్ఞ అంటే అర్థమైంది కదా, ఒక పేరు. సప్తర్షి అనే పేరు. కాబట్టి ఇక్కడ సప్తర్షయ అన్నది ఏ సమాసం అండి? తత్పురుష సమాసము. సప్తర్షయ అనేది ఏంటండి? తత్పురుష సమాసమే కానీ ద్విగు సమాసము కాదు. సంఖ్యా సూత్రం ఏంటి? దిక్ సంఖ్యే సంజ్ఞాయాం. మరి త్రిలోక అనే పదం ఎలా వచ్చింది? మరి ఇక్కడ ముందు ప్రయోగాలు జరిగాయి కదా అన్నిట్లో. త్రిలోకజ్ఞ, త్రిలోకేశ, త్రిలోకనాథ. ఎలా జరిగింది ప్రయోగము అంటే అవయవ లోక త్రిలోక, త్రి అవయవ లోక త్రిలోక అనే విగ్రహవాక్యం చెప్పాలి. అలా చెబితేనే ఏమవుతుంది? శాకపార్థివానాం సిద్ధయే ఉత్తరపద లోపస్య ఉపసంఖ్యానం అనే సూత్రం చేత ఇది ఏమవుతుంది? శాకపార్థివాది సమాసర గణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది తత్పురుష సమాస ప్రభేదము. అప్పుడే ఇది త్రిలోక అనే పుల్లింగ రూపాన్ని ధరిస్తుంది. దిక్సంఖ్యే సంజ్ఞాయాం అనే సూత్రం చేత అది సంజ్ఞ అయితే తత్పురుష సమాసంలో ఉంటుంది. మరి సంజ్ఞ కాకపోతే? కానీ మరి ప్రయోగాలన్నీ అలా కనబడుతున్నాయి. ఇది సంజ్ఞ కాదు. ఇక్కడ త్రిలోకజ్ఞ, 3 లోకాలు తెలిసినవాడు. ఏ 3 లోకాలు? 14 లోకాలు ఉన్నాయి. పైన 7 పై లోకాలు, 7 కింది లోకాలు, 14 లోకాలు ఉన్నాయి. దీనిలో 3 లోకాలు ఏవి? కాబట్టి త్రిలోక అనేది, త్రిలోక అనే శబ్దము ఎవరికి నిశ్చితమైనటువంటి సంజ్ఞ కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ త్రిలోక అనేది అసాధు ప్రయోగం అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ అన్నిట్లో త్రిలోక అనే పద ప్రయోగంలో విగ్రహవాక్యం ఎలా చెప్పాలి? అవయవో లోక అనే సమాస విగ్రహవాక్యం చెప్పి శాకపార్థివాదీనాం సిద్ధయే ఉత్తరపద లోపస్యోపసంఖ్యానం అనే వార్తికాన్ని చెప్పి, ఈ వార్తికం ద్వారా శాకపార్థివాది సమాసం చేసి, ఇది తత్పురుష సమాస ప్రభేదం. ఇది కాబట్టి తత్పురుష సమాసం చేసుకుని
త్రిలోక అనే రూపాన్ని మనం సాధించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ప్రయోగాలు సిద్ధమయ్యాయి. త్రిలోక అనేది కూడా కరెక్టే, త్రిలోకి అనేది కూడా కరెక్టే. ఇది త్రిలోకి ఎప్పుడవుతుంది? మూడు లోకాల సమాహారం అయితే త్రిలోకి అవుతుంది. త్రిలోక ఎప్పుడవుతుంది? మూడు లోకాలు అవయవము కాగలిగినటువంటి లోకము, మూడు అవయవముగా కలిగిన లోకము అనే అర్థంలో త్రిలోక అనే అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి త్రిలోక అన్నప్పుడు అర్థము మారింది, త్రిలోకి అన్నప్పుడు అర్థం మారింది. కాబట్టి శాస్త్రకారులు చేసినటువంటి త్రిలోక అనే ప్రయోగంలో ఉన్న వైశిష్ట్యము వేరు. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా సప్తర్షయ అనే ప్రయోగం ఉంది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? సప్తర్షయ అనేది సంజ్ఞ కాబట్టి, సప్తర్షయ అనే సంజ్ఞ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది? తత్పురుష సమాసం ఉంది. సప్తానాం ఋషీణాం సమాహార, క్షమ్యతాం, సప్తచ తే ఋషయః. సమాహారం కాదండి, సప్తచ తే ఋషయః అనే అర్థంలో విగ్రహవాక్యంలో సప్తర్షయ అని. అయితే ఇక్కడ పదాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఏంటి? ఒక సూత్రం ఉంది రుత్యక అనేది, ప్రకృతి భావ సంధి విధాయక సూత్రం ఒకటి రుత్యక. ఋతిపరే అకః ప్రాగ్వత్ అని విగ్రహవాక్యం, దానికి వృత్తి అంటే రుకారంతో సంధి జరుగుతూ ఉంటే ప్రకృతి భావం వికల్పంగా వస్తుంది. అలాగే చూడండి సప్తర్షయ, సప్తర్షయ. అలాగే వసంత ఋతుః, వసంతర్తుః. అలాగే వసంత ఋతుః అన్నప్పుడు కూడా ఇది ప్రయోగం సాధు ప్రయోగమే, వసంతర్తుః అనే ప్రయోగం కూడా సాధు ప్రయోగమే, ఎందుకంటే ప్రకృతి భావం అక్కడ ఉంది కాబట్టి. అలాగే ఇంకా ఇలాంటి సంఖ్యారూపమైనటువంటి ఇంకొక ఉదాహరణ, పంచబ్రాహ్మణేభ్యో దేహి భోజనం అనే ఒక ప్రయోగం కనబడుతుంది. పంచబ్రాహ్మణేభ్యో దేహి భోజనం. ఇక్కడ పంచబ్రాహ్మణేభ్యో అనే ప్రయోగము అసాధు ప్రయోగము. ఎందుకు? పంచబ్రాహ్మణ అనే ప్రయోగం ఎప్పుడు వస్తుంది? అది సంజ్ఞ అయితే తప్ప రాదు. సంజ్ఞ కానప్పుడు అలాంటి ప్రయోగము జరగకూడదు. మరి ఏం జరగాలి ప్రయోగము? పంచభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో దేహి భోజనం అనే ప్రయోగమే జరగాలి తప్ప పంచబ్రాహ్మణేభ్యో దేహి భోజనం అనే ప్రయోగం జరగకూడదు. కాబట్టి విడగొట్టి అంటే వ్యస్త ప్రయోగమే చేయాలి గాని సమస్త ప్రయోగము చేయకూడదు. అలాంటి కొన్ని సంఖ్యావాచకమైనటువంటి ఉదాహరణలు చూడండి. నవగ్రహాల్లో మాకు నచ్చినటువంటి ఒక గ్రహాన్ని జోడించుకుంటాను అంటే కాదు, 9 గ్రహాలు నిశ్చితమయ్యాయి. ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఇవి నవగ్రహాలు. కాబట్టి ఈ నవగ్రహాలు దాటి ఇంకొక నేను వేరే గ్రహాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాను అంటే కాదు. ఈ నవగ్రహాలు అనే పేరు ఒక సంజ్ఞ. అలా కాబట్టి ఇక్కడ నవగ్రహాః అనే తత్పురుష సమాసం. అలాగే పంచకోశా, అన్నమయ కోశము, ప్రాణమయ కోశము, మనోమయ కోశము, విజ్ఞానమయ కోశము, ఆనందమయ కోశము అని 5 కోశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని పంచకోశములు అన్నారు. ఈ పంచకోశాలు నిశ్చితంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సంజ్ఞ కాబట్టి ఇది తత్పురుష సమాస ప్రభేదం. అలాగే పంచమహాయజ్ఞ, దేవయజ్ఞ, భూతయజ్ఞ, పితృయజ్ఞ, బ్రహ్మయజ్ఞ, నృయజ్ఞ అనే 5 యజ్ఞాలు జాయమానో వై పంచభిః రుణైః జాయతే అని వేదమంత్రం. కాబట్టి పుట్టినవాడు 5 రుణాలతో పుడతాడు. ఆ 5 రుణాలు పూర్తి చేసుకోవాలంటే ఈ 5 యజ్ఞాలు చేయాలి. ఏమేమి? దేవయజ్ఞం, భూతయజ్ఞం, పితృయజ్ఞం, బ్రహ్మయజ్ఞం, నృయజ్ఞం. ఈ 5 యజ్ఞాలు చేస్తే ఆ 5 రుణాల నుంచి వాడు విముక్తుడవుతాడు. కాబట్టి పంచయజ్ఞాలు, పంచమహాయజ్ఞాలు అంటే నిశ్చితమైనటువంటి యజ్ఞాలు ఉన్నాయి. అది సంజ్ఞా వాచకం కాబట్టి అక్కడ తత్పురుష సమాసం. కాబట్టి ఎక్కడైతే సంఖ్యావాచకంతో సమాసం జరుగుతుందో అది సంజ్ఞ అయితే ఇక్కడ తత్పురుష సమాసము. సంజ్ఞ కానప్పుడు మాత్రమే ద్విగు సమాసము. సంఖ్య ఉంది కదా అని ద్విగు సమాసం మనం చేయకూడదు. ఏమండి? అది ఇక్కడ వైశిష్ట్యం. ఇంకొక 3 స్లైడ్లు ఉన్నాయి, దాన్ని వివరించి సమాప్తి చేస్తాను. చూడండి, ఒక ప్రయోగం ప్రత్యేకం అనే ఒక ప్రయోగం, అవ్యయీభావ సమాస భూయిష్టమైనటువంటి ప్రయోగం. ఒక గరుడ పురాణంలో ప్రయోగం చూడండి. ప్రత్యేకం తిల సంయుక్తాత్ దద్యాత్ సప్త జలాంజలీన్ ప్రత్యేకం పంచధా వీరః వ్యాపారశ్చేహ వైకృతః అనే 2 ప్రయోగాలు గరుడ పురాణంలో ఉన్న ప్రయోగం. ఇక్కడ ఇంకా ఇలాంటి ప్రయోగాలు మన నిత్య జీవితంలో ప్రత్యేక అనే ప్రయోగం మనం చాలా ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాము. ప్రత్యేక అని
ఈ ప్రత్యేక అనే పదం ఎలాంటి పదము అంటే అవ్యయం, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అవ్యయం విభక్తి సమీప సమృద్ధ్యర్థాభావాత్యయ సంప్రతి శబ్ద ప్రాదుర్భావ పశ్చాద్యతానుపూర్వ యోగపద్య సాదృశ్య సంపత్తి సాకల్యాంత వచనేషు అనే సూత్రం ద్వారా వీప్సార్థంలో అవ్యయీభావ సమాసాన్ని పొందుతుంది. విగ్రహవాక్యం ఏంటి? ఏకం ఏకం ప్రత్యేకం, ఏకం ఏకం ప్రత్యేకం అని ఇది విగ్రహవాక్యం. ఈ విగ్రహవాక్యంలో వీప్సార్థంలో అవ్యయీభావ సమాసం ఉంది. ఇప్పుడు అవ్యయీభావ సమాసం ఉంటే ప్రయోగం ఎలా ఉంటుంది? ఒక చిన్న వైశిష్ట్యం చూడండి, మీకు ఒక స్లైడ్ చూపిస్తున్నా. ఏంటి? ప్రథమా విభక్తిలో ఏకవచనం ప్రత్యేకం, ప్రథమా విభక్తిలో ద్వివచనం ప్రత్యేకం, ప్రథమా విభక్తిలో బహువచనం కూడా ప్రత్యేకమే. అలాగే ద్వితీయ విభక్తిలో కూడా. అలాగే తృతీయ విభక్తిలో ప్రత్యేకేన, ప్రత్యేకాభ్యాం, ప్రత్యేకైః అనే వికల్ప ప్రయోగాలు, అలాగే సప్తమే విభక్తిలో ప్రత్యేకస్మిన్, ప్రత్యేకయోః, ప్రత్యేకేషు అనే వికల్ప ప్రయోగాలు కనబడతాయి. పంచమే విభక్తిలో ప్రత్యేకస్మాత్, ప్రత్యేకాభ్యాం, ప్రత్యేకేభ్యః అనే విభిన్నమైనటువంటి ప్రయోగాలు. షష్ఠి విభక్తిలో మళ్ళీ ప్రత్యేకం 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 అనే ప్రయోగం చేయాలి. ఉదాహరణకి నేను ఒక 4 విద్యార్థులు ఉన్నారు. 4 విద్యార్థులకు విడివిడిగా 100 రూపాయలు ఇచ్చాను. నేను ప్రత్యేకాయ ఛాత్రాయ 100 రూప్యకాణి దత్తవాన్ అనే ప్రయోగము అసాధు ప్రయోగం. ప్రత్యేకాయ ఛాత్రాయ అని అనకూడదు. ఏమనాలి? ప్రత్యేకం ఛాత్రాయ అనే ప్రయోగం చేయాలి. ఎందుకు? ప్రత్యేకం అనే శబ్దం చతుర్థి విభక్తిలో ఎలా ఉండాలి? ఇలాగే ఉండాలి. ఎందుకు? అక్కడ ఏంటి? అవ్యయీభావంలో ఒక సూత్రం ఏంటంటే నావ్యయీభావాత్ అతోంత పంచమ్య. అవ్యయీభావ సమాసంలో వైశిష్ట్యం ఏంటి అంటే సమస్త పదము అవ్యయంగా మారాలి. అవ్యయీభావ సమాసంలో ఉన్న సమస్త పదము నపుంసకలింగంలో ఉండాలి. అది నియమము. ఇప్పుడు అపంచమ్యాహ అన్నాడు కాబట్టి పంచమీ విభక్తికి తప్ప మిగిలిన ప్రదేశాల్లో ఇక్కడ అంభావం వస్తుంది. కాబట్టి ప్రత్యేకం 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 అనే రూపమే ఉంటుంది. ఆ ప్రయోగం నపుంసకలింగంలోనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. తర్వాత తృతీయ సప్తమ్యోర్ బహుళం అనే ఇంకొక సూత్రం ఉంది. ఆ నియమం ద్వారా తృతీయ విభక్తిలోను సప్తమి విభక్తిలోను వికల్పంగా ఈ అంభావం వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రయోగాలు మనము చూడాలి. సర్వదా అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా విభక్తులను చేర్చకూడదు. కాబట్టి ఇది ఒకానొక నియమం. ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి. ఇంతకుముందు వచ్చింది సప్తర్షుల్లో విశ్వామిత్ర అనే ప్రయోగం వచ్చింది. ఇప్పుడు విశ్వామిత్ర అనే ప్రయోగం ఎక్కడెక్కడ? రామాయణంలో చూడండి. నానా చిత్రా కథాశ్చాన్య విశ్వామిత్ర సహాయనే, అలాగే అభ్యాగచ్చన్ మహాతేజో విశ్వామిత్రో మహాముని, అలాగే విశ్వమిత్రో మహాతేజాః పాలయామాస మేదిని. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఏంటి? ప్రూఫ్ రీడింగ్. ఇక్కడ ఒక చోట విశ్వమిత్ర అని జరిగింది, ఒక చోట విశ్వామిత్ర అని జరిగింది. ఏంటి వైశిష్ట్యము అంటే విశ్వ శబ్దము ఒకవేళ అంటే మిత్ర శబ్దము ఉత్తర పదంగా కలిగి ఋషివాచకమైతే అప్పుడు ముందున్న పదానికి దీర్ఘం వస్తుంది. విశ్వస్య మిత్రం ఇది విగ్రహే మిత్రే చ ఋషౌ అనే ఒక సూత్రం అన్నమాట. ఈ సూత్రం ద్వారా ఏంటి అంటే మిత్ర శబ్దంతో సమాసం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఋషివాచకమైతే పూర్వపదానికి దీర్ఘం వస్తుంది. అప్పుడు విశ్వామిత్ర అని. అంతేగాని విశ్వస్య అమిత్ర అనే మీకు విగ్రహవాక్యం చేయకూడదు. మరి విశ్వమిత్ర అనే ప్రయోగం కూడా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు? ఇతను విశ్వానికి ఋషితుల్యుడు అని ఒక ప్రయోగం చేశాడు అనుకుంది. ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని మనం సంబోధిస్తూ ఒక వ్యక్తికి విశేషణంగా వాడుతూ విశ్వమిత్ర అని అన్నాం అనుకుందాం. అప్పుడు చెప్పాలనుకుందాం విశ్వానికి మంచి మిత్రుడంటి వాడు, ఫ్రెండ్ లాంటి వాడు అని చెప్పాలనుకుంటే అక్కడ విశ్వామిత్ర ప్రయోగం చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? విశ్వమిత్ర అనే ప్రయోగం చేయాలి. ఎందుకు? అది ఋషివాచకం కాదు కాబట్టి. ఋషివాచకం అయితే విశ్వామిత్ర అనే ప్రయోగం చేయాలి రామాయణంలో చెప్పినట్టుగా. అలాగే రామాయణంలో ఇంకో పదం ఉంది, విశ్వమిత్ర అనే పదం కూడా ఉంది. విశ్వమిత్ర అంటే విశ్వానికి మిత్రుడి లాంటి వాడు అనే ప్రయోగం. ఇది ఒక విషయం. తర్వాత మీకు అందరికీ తెలిసిన ప్రయోగం స్వీకృత్య అనే పద ప్రయోగం.
స్వీకృత్య అంటే ఏమిటో అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ప్రశ్న వేశాను అనుకోండి, అందరూ కూడా ఏం చెప్తారు? సింపుల్ గా ఇది ల్యబంతం అండి, ఇది ల్యబంతం అని ఫస్ట్ చెప్తారు. తర్వాత దాన్ని పదవిచ్ఛేదన చేయాల్సిన సందర్భంలో స్వీయ అనేది డౌట్ వస్తుంది. స్వీ అనేది ఉపసర్గ కాదు, కృత్య అన్నప్పుడు అక్కడ ఎపు ప్రత్యయం అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఏంటి? ఇది గతి సమాసానికి ఉదాహరణ. స్వీకృత్య అనేది సమస్త పదం అండి. స్వీకృత్య అనేది సమస్త పదం. ఇది గతి సమాసము భూయిష్టమైనటువంటి పదం. ఇక్కడ గతి సమాస ప్రయోగం జరుగుతోంది. ఏంటి? ఎలాగా? అస్వం స్వం కృత్వా, తన సొంతము కానిది సొంతంగా చేసుకొని అనే అర్థంలో. అక్కడ సూత్రం ఏంటి? అభూత తద్భావే కృభ్వస్తి యోగే సంపద్యకర్తరి చ్విహి అనే ఒక సూత్రం. చ్వి అనే ప్రత్యయంతో కూడుకున్నటువంటిది ఇది. ఈ చ్వి ప్రత్యయం ఏంటి అంటే సర్వలోపి. క్విప్ ప్రత్యయం లాగా చ్వి ప్రత్యయం కూడా సర్వలోపి, అంతా లోపం అయిపోతుంది. కానీ చ్వి ప్రత్యయాంతము ఉండడం వల్ల, అది చ్వి ప్రత్యయాంతం అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? గతి సంజ్ఞను పొందుతుంది. ఊర్యాదిచ్విడాచశ్చ అనే సూత్రం చేత గతి సంజ్ఞను పొందుతుంది. గతి సంజ్ఞను పొందడం వల్ల స్వకృత్య అన్నప్పుడు అక్కడ స్వ అనలో ఉన్నటువంటి అ అనే వర్ణానికి ఒక సూత్రం ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. అస్యచ్వౌ అనే సూత్రం చేత, అస్యచ్వౌ అనే సూత్రం చేత స్వాలో ఉన్న అకారానికి ఈకార ఆదేశం వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చి స్వీకృత్య అవుతుంది. ఈ స్వీకృత్య అనేది అవ్యయం, అవ్యయంగా మారుతుంది. మారిన తర్వాత ఎందుకు అవ్యయంగా ఎందుకు మారుతుంది? లెప్ ప్రత్యయాంతం కాబట్టి. సమాసే అనైపూర్వే త్వో ల్యప్, త్వా ప్రత్యయానికి లెబాదేశం వస్తుంది. లెప్ రావడం వల్ల త్వాతోసున్ కసునః అనే సూత్రం చేత అవ్యయ సంజ్ఞ, అవ్యయ సంజ్ఞ వచ్చిన తర్వాత అవ్యయాత్ ఆప్ సుపహ అనే సూత్రం చేత సుప్రత్యయానికి లోపం చేయబడి స్వీకృత్య అనే ఒక పదము ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది సమస్త పదము లెప్ ప్రత్యయాంతము గతి సమాస భూయిష్టమైన పదము. ఇక్కడ గతి సమాసం చెప్పుకోవాలి. ఏమండి? ఇంకా చివరి విషయాన్ని ప్రస్తావించి నేను సమాప్తి చేస్తాను. ఒక 10 నిమిషాలు ఎక్కువగా స్వీకరించాను. మనకు శూర్పణఖ గుర్తుంది. శూర్పణఖ వృత్తాంతంలో ఏం జరిగింది? లక్ష్మణుడు ఆ శూర్పణఖ యొక్క ముక్కు చెవులు కోసిపడేశాడు. ముక్కు ఊడిపోయినటువంటి ఆమె ఏమని పిలవాలి ఇప్పుడు ఆమెని? చూడండి జాగ్రత్తగా. వినాశిక లేదా విగ్రహ లేదా విఖ్య లేదా వినస అనే ప్రయోగం చేయాలి. ఎలాగా? ఎక్కడ కనబడుతుంది చూడండి. భట్టి అనే మహాకవి రావణ వధం అనే కావ్యం రచించారు. ఏమంటున్నాడు ఆయన? వినస హతబాంధవా ప్రయోగం చేశాడు. అక్కడ వినస అనే ప్రయోగం జరిగింది. అనాస అతినాసాశ్చాతిర్యన్నాస వినాశికా. సుందరకాండలో సీత చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎలా ఉన్నారు? వినాశికా. కొంతమందికి ముక్కులే లేవు, రాక్షసులు కదా, వికృత రూపాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ వినాశికా అనే ప్రయోగం జరిగింది. అంటే వినస అనే ప్రయోగం జరిగింది, వినాశికా అనే ప్రయోగం కూడా ఉంది. మరి అన్నిట్లో సాధుత్వాన్ని మనం పరిశీలించాలి. ఎలాగా అంటే విగత నాసిక యస్యాహ సా అని ఒకవేళ బహువ్రీహి సమాసాన్ని చేస్తే ఐనాసికాయాః సంజ్ఞాయాం నసంచా స్థూలాత్ అనే సూత్రం చేత నాసికా శబ్దాంతము అయిన ప్రాతిపదికానికి అచ్ అనే ప్రత్యయం వస్తుంది. మరి అలా వచ్చినప్పుడు వినస అనే రూపము సిద్ధించదు. ఏం సిద్ధించాలి? వినాశిక, విగ్రహ, విఖ్య అనే రూపాలే సిద్ధించాలి. మరి ఇక్కడ వినస అనే రూపం ఎలా సిద్ధించింది అని అడుగుతున్నాడు. బహువ్రీహి సమాసంలో ఇలా ఎలా జరిగింది అడుగుతున్నాడు. ప్రశ్న, దీనికి సమాధానం ఏంటి?
విగతా నాసికా యస్యాస్తా ఇతి విగ్రహే వీతి ప్రాదేహే ప్రాదిభ్యో ధాతుజస్య వాచ్యోవాచోత్తర పదలోపః అనే వార్తికం చేత ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ప్రాది సమాసం చేయాలి. కాబట్టి వినాసికా ప్రాది సమాసం, ఇది బహువ్రీహి సమాసం కాదు చేయాలి. ప్రాది సమాసం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? వినాసిక అనే ప్రయోగం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ వార్తికం ఏం చెప్తోంది? ప్రాదిభ్యో ధాతుజస్య వాచ్యోవా చ ఉత్తర పద లోప, ఉత్తర పద లోపం వికల్పంగా చేయమంటున్నాం. కాబట్టి ఇది లోపము చేయకపోతే వినాసిక. లోపం చేసిన తర్వాత ఒక సూత్రం ఉంది, వేగ్రో వక్తవ్య. అక్కడ వికల్పంగా గ్ర ఆదేశం చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది? విగ్ర అవుతుంది. స్త్రీలింగంలో విగ్రహ అవుతుంది. ఇంకొక సూత్రం ఉంది, ఖెశ్చ అనే సూత్రం, అది వార్తికం. ఇవన్నీ వార్తికాలు, క్షమించాలి. ఖెశ్చ అనేది వార్తికం. ఈ వార్తికం ఏం చెప్తోంది? అప్పుడు అంటే ఈ నస్ అనే నాసిక అనే శబ్దానికి ఉత్తర పద లోపము మరియు ఖ్య ఆదేశం, అప్పుడు విఖ్యా అవుతుంది స్త్రీలింగంలో. కాబట్టి ఎన్ని రూపాలు వచ్చాయి? విఖ్యా, విగ్రహ, వినాసిక. ఈ మూడు ప్రయోగాలు ప్రాది సమాసానికి ఉదాహరణలు. ఇది బహువ్రీహి సమాసానికి ఉదాహరణ కాదు. బహువ్రీహి సమాసం చెబితే ఏంటి? ఇలాగా ఉత్తర పదస్య నాసికా శబ్దస్య లోపాభావ పక్షే వినాసిక. మరి వినసా అనే రూపం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే విగతా నాసిక. ఇది ప్రాది సమాస పక్షే తావత్ పద్దన్నోమాస్ అనే సూత్రం చేత చేసి వినస్ స్త్రీలింగంలో వినసా అనే రూపం ఏర్పడుతుంది. ఇది అన్నమాట. కాబట్టి నాసిక లోపించడం ఎన్ని ప్రయోగాలు వస్తాయి? నాసిక లోపించిన శూర్పణఖను ఏ విధంగా సంబోధన చేయవచ్చు? వినాసిక, వినస, విగ్రహ, విఖ్య అని. కానీ వినాసిక, విగ్రహ, విఖ్య అన్నప్పుడు బహువ్రీహి సమాసము, వినస అన్నప్పుడు ప్రాది సమాసాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రయోగించాలి అనేది ఇది వైశిష్ట్యం. కొన్ని అంశాలు స్వీకరించి పాణినీయ ప్రామాణ్యాన్ని నిరూపించే ప్రయత్నం చేశాను. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నీలకంఠం గారికి, సంతోష్ కుమార్ జోషి గారికి ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తూ విరమించుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. అయ్యా సుబ్రహ్మణ్యం, వీణుల విందు, పంచపక్షే పరమాన్నాల భోజనం. నేను మధ్య వెళ్ళిపోతా అనుకున్న దాన్ని చివరికి అంతా ఉన్నాను. అది ఈ సమాసాలు మళ్ళీ ఏం మాట్లాడితే ఏం తప్పు పడతావో శ్రవణ ప్రియంగా ఉంది. అద్భుతం, అద్భుతం. నీలకంఠానికి కృతజ్ఞతలు. అది ఇంత చక్కని అంటే ఇంత చక్కని లెక్చర్ అరేంజ్ చేయడం. విద్వానేవో విజానాతి, వ్యాకరణంలోని మాధుర్యం నీకు తెలుసు కాబట్టి. ఆ తర్వాత తెలుగులో సరే చక్కని వక్త, చాలా సుస్పష్టంగా. ఇక ఇంతకంటే అర్థం కాదన్న వాళ్ళని మనం ఏం చేయలేము. కానీ చాలా వండర్ఫుల్ లెక్చర్, వండర్ఫుల్ లెక్చర్. చాలా బాగుంది. అసలు చెప్పాను కదా మొత్తం మనకి ఏదో. ఓకే, సో మైక్ టు అదర్స్. ఓకే సుబ్రహ్మణ్య, ధన్యోసి. उत्तमं वर्तते. अद्यतनकालीन अध्यापकैः सर्वैः अपि अवश्यं श्रोतव्यम् अस्ति. एतादृश व्याख्यानानि अवश्यं श्रोतव्यानि. చాలా చాలా బాగుంది. ఇలా మరి రోజు కొన్ని సూత్రాలు చెప్పరాదు, ప్రతి సర్వేషాం కృతే ఉపయోగాయ భవతి. అస్తు అస్తు, చాలా 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 బాగుంది. ఎవరైనా ఏమైనా మా సుబ్రహ్మణ్యం ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. మీరంతా తప్పకుండా చదవాల్సింది, చూడవలసిన పుస్తకం మా సుబ్రహ్మణ్యం ద్వారా వస్తోంది.
సమాస ప్రకరణం సిద్ధాంత కౌముదిని ఆధారంగా చేసుకొని సమాస ప్రకరణాన్ని సుమారుగా 1000 పేజీలతో ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా కలిసి ఉన్నటువంటి మహత్తరమైన గ్రంథం మా సుబ్రహ్మణ్యం రచించాడు. ఆ పుస్తకం రాబోతోంది. అది మీరంతా కూడా తప్పకుండా చూడవలసినటువంటి పుస్తకం. ఆ సందర్భంగా కూడా మా సుబ్రహ్మణ్యానికి శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు. తొందరగా ఆ పుస్తకం తీసుకురావాలి. మహోదయ, నా ఏక దగ్గర నైక అనేది ప్రయోగం చేయకూడదు అని నాకు అర్థమైంది. మరి నేను కరెక్టో కాదు తెలియదు, కానీ నాకు నైక అని చెప్పి పాత ప్రయోగాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రస్తుతం చేయకూడదు. కానీ చాలా మంది వింటుంటాం కదా ఉపన్యాసాల్లో అక్కడ నైక గురించి. అంటే నైక అనే ప్రయోగం శాస్త్రకారులు చేశారు కాబట్టి మనం అనుసరించవచ్చు. అది శాస్త్రకారైః ప్రయుక్తమితి కృత్వా అస్మాభిః అపి ప్రయోక్తుం శక్యతే ఇది. శాస్త్రకారులే ప్రయోగించారు కాబట్టి ఇంకా అక్కడ దోషం గురించి చింత లేదు, వాడవచ్చు. నైకాః విద్వాంసః అత్ర సంప్రాప్తాః ఇది ఇదాनीं వయం కదాచిత్ వదామः తత్ర దోషో న భవతి ఇది. దోషో న భవతి. అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదాలు. ఓకే. ఇంకా ఎవరైనా? సుబ్రహ్మణ్య, సంతోష్ శృణోతి వా? ఓకే, అన్మ్యూట్. ఓకే, ఇంతవరకు సమాస అంటే కావ్య ప్రయోగాలు, ప్రయోగ శరణం వ్యాకరణం అని వారు ఇందాకే వివరించారు. కాబట్టి కావ్యాల్లో ప్రయోగంలో ఎలా ఉంది, దాని యొక్క సాధుత్వ నిరూపణ సప్రమాణంగా సోపపత్తికంగా నిరూపించారు. అదేవిధంగా విరివిగా ఉపయోగించేటువంటి ప్రత్యేకం, అలాగే తర్వాత ఇంకోటి స్వీకృత్య మొదలైనటువంటి విషయాలు, వాళ్ళు అందరూ కూడా భ్రమపడేటువంటి విషయాలు చాలా మనం వ్యవహారంలో చాలా ఉన్నాయి. అలాంటి పదాలు కూడా సాధుత్వ నిరూపణ ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ఒక విషయాలు చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. వారికి సంస్కృత పరిషత్ పక్షాన అదేవిధంగా సభా పక్షాన ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. అదేవిధంగా అనేక మంది విద్వాంసులు, తర్వాత సంస్కృత అధ్యేతలు అందరూ కూడా విచ్చేశారు. అందరికీ కూడా సభా పక్షాన, తర్వాత సంస్కృత అకాడమీ పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలను సమర్పిస్తున్నాను. శశిరేఖ మేడం గారికి, అదేవిధంగా విశాలాక్షి మేడం గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. శాంతివంతంతో ఈ సభను సమాప్తం చేద్దాం. మళ్ళీ తదనంతర ఉపన్యాసానికి సంబంధించిన వివరాలు గ్రూప్ లో ఉంచబడతాయి. ఇప్పటి వరకు నిర్ణయం కాలేదు. ఓకే, సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాः సర్వేభ్యः పునరేకవారం ధన్యవాదాः. సుబ్రహ్మణ్యాయ శుభాశిషः. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం గురువారు, అందరికి నమస్కారములు.